मेरे वालों सारे भैन भाइयों सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां सलाम होवे। अज दी गल दे नाल नासिर जमील हाज़िर खिदमत है और अज दी गल जिहड़ी है वो असी एक ऐसे सोशल साइंटिस्ट दे नाल करन जा रहे हैं जिन्हां ने इस जहान नूं, इस मुआशरे नूं अपनी एक ऐसी अख नाल वेख्या है जिन्हों असी कहने हाँ इलम दी अख, जिन्हों असी कहने हाँ रहम दी अख, जिन्हों असी कहने हाँ हमदर्दी दी अख। मेरी मुराद डॉक्टर साबर माइकल साहब तो है। तुसी सदर और बानी हो पीस एंड वेलफेयर डेवलपमेंट एसोसीएशन दे और तुसी कराची यूनिवर्सिटी च बतौर प्रोफैसर पढ़ाते हो। ये अलावा तुसी नैशनल लॉबिंग डेलीगेशन जिहड़ा है ਉਹਦੇ नुमाइंदा भी हो और थां थां ते तुसी इंसानां नाल जोड़न वास्ते राह हमवार करते हो। ये अलावा तुसी कुछ स्कूलों की भी सरप्रस्ती करते हो और बहुत सारे मुल्कों की तुसी सैर की है। उस तरह की सैर नहीं जिस तरह असी फिरन तुरन जाने, पर इन्होंने सैर इस हवाले ना की तां जो इंसानां नूं बेहतर अच्छी ते बराबर मसावी जिहड़ी जिंदगी है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਵੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬਰ ਮਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਸਕਾਂ। डॉक्टर साहब, नॉर्मली ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ 100 ਬਹਾਨੇ ਔਰ 100 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂਜ਼ੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं जिमें कि नासिर साहब ने दसिया, मेरा नाम डॉक्टर साबिर माइकल है और डॉक्टर बाय विरच्यू ऑफ बीइंग PhD इन सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची तो, और मेरा डॉक्टरेट का जोड़ा थीसिस सी वो ये सी कि सोशियो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स फेसिंग द माइनॉरिटीज़ इन कराची विद रेफरेंस टू क्रिश्चियन एंड हिंदूज़। अगर मेरी यूनिवर्सिटी डिले ना कर दी, डिलेइंग टैक्टिक्स ना कर दी, तो शायद मैं पाकिस्तान च पहला शख्स होंदा जिहड़ा 26 साल च अपनी PhD कंप्लीट करदा, और शायद ब्लाइंड और क्रिश्चियन तो वाकई पहला होंदा। तो लेकिन वो कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स और कुछ सारिया चीज़ां जिहदे वजह तो मैं कोई 28 ईयर्स की एज दे विच अपनी PhD कंप्लीट कर सकिया। मेरा ताल्लुक कराची तो है, कराची की PIB कॉलोनी पीर इलाही बख्श सिंध दे वज़ीर आला क्रिश्चियन कम्यूनिटी के बड़े खैर खा 80s 70s दे विच वो इलाका आबाद होया और मसीहियां नूं खास तौर पर उन्होंने उत्थे आबाद किया। और मेरे पेरेंट्स जिहड़े कि गुजरांवाला दे ने, बेसिकली मेरे दादा गुजरांवाला दे ने, तो मेरा ख्याल 60s दे बाद किते जंग दे दिनां च उत्थे ट्रांसफ़र होए, माइग्रेट किया और मेरी अपनी पैदाइश थे लेकिन कराची दी है। लेकिन बहरहाल मैं समझना कि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला दे नाल भी है, मेरा ताल्लुक उकाड़ा दे नाल भी है। उकाड़ा दे नाल इसलिए कि एक क्रिश्चियन स्कूल एंड होम फॉर द ब्लाइंड सी, मरहूम फादर अमातुल दीनो बहुत सारे लोग जानते होंगे, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया सी। मैं 83 दे विच उत्थे गया और मैं 98 तक उत्थे स्कूल कॉन्वेंट हाई स्कूल और दैन गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा दे विच ज़ेरे तालीम रहा और ग्रेजुएशन करके वापस अपने शहर कराची आया। और कराची यूनिवर्सिटी तो फिर मैं मास्टर्स इन सोशल वर्क और PhD सोशियोलॉजी की डिग्री हासिल की। इस दौरान ही मैं इटैलियन लैंग्वेज दे विच भी डिप्लोमास हासिल किए और फ्रेंच भी शुरू किया, लेकिन फ्रेंच थोड़ा ज़्यादा तवज्जो ना दे सकिया PhD दे वजह तो, लेकिन इटैलियन बहरहाल परफेक्टली मैं चीज़ों मैनेज करता रहा। मैं अपनी फैमिली दे विच असीं 3 भैन भाई ब्लाइंड हाँ और मैं जिहड़ी खास तौर पर एक चीज़ शेयर करना चाहना वो ये मरहूम फादर क्रिस मैकवेग डोमिनिकन प्रीस्ट ने, उन्होंने कहना सी कि जिहड़े गरीब लोग, परसन विद डिसेबिलिटीज़ या दूसरे लोग ने, ये साडे लिए इस मुआशरे च एक एंजल का दर्जा रखते हैं, इसलिए कि वो सानू अपॉर्चुनिटी और मौका देंदे ने कि असी उन्हां लोकां दी खिदमत करके खुदा दे प्यार और खुदा दे कलाम नू अमली रूप दे सकीए। तो मैं समझना कि इहो जे फादर अमातो वर्गे प्रीस्ट होर भी बहुत सारे लोग जिहड़े ने मुख्तलिफ डिनोमिनेशनस नाल जिहड़े इंज दे काम करते हैं, वो यह काम असल च एंजल्स नूं संवारन दा काम करते हैं। तो बहुत ही अजीम लोग ने, बहुत ही ग्रेट लोग ने। क्लास 7 च असां जदों मैं डिसाइड किया कि मैं PhD करांगा,
इस हवाले ना दो शख्सियात मेरे आइडियल ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा और नेल्सन मैंडेला। 92-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਨਿਊ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਨया ਮੁਆਹਦਾ ਇਮਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ਾਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਮੈਂ PhD ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ कोशिश करांगा कि अपनी कम्यूनिटी, अपना फैमिली और अपने मुल्क का ना रोशन कर सकां। लेकिन मैं की करांगा एदा डिसीजन मैं आके 12th अपने ग्रेड की तरबियत के बाद किया। जो मैं इंटरमीडिएट कर लिया, मैं BA एडमिशन फॉर्म भरन लई किसी का इंतज़ार कर रहा सा। मैं यूनिवर्सिटी दे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ओकाड़ा के टीचर ने मेरे जफर अली टीपू साहब सोशल वर्क डिपार्टमेंट के हैड सन, वो तो खड़े सन। उन्होंने मुझे पूछा क्यों खड़ा है, मैं कहा सर मैं फॉर्म फिल करना चाहना तो किसी की हेल्प चाह रहा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं भर के देना। मैं कहा जी इंटरनेशनल रिलेशनस मेरा शौक सी। उन्होंने कहा की करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनस जाके, डिप्लोमेसी ये झूठ है, सोशल वर्क अपने वर्गे लोगों लिए काम कर। मैं उस वक्त एक दरख्त के थले खड़े होकर उन्होंने मैंने मेरे कंधे ते रख के मैसेज दिता। मैं उन्होंने मैसेज को कबूल किया और मैं महसूस किया कि शायद वो वक्त दे उस वक्त के मुताबिक खुदा की आवाज़ सी और मैं इस प्रोफैशन च आना सी कि मैं समाजियात और इंसानी हकूक दे विच रह के अपने जैसे जोड़े मुतासरीन ने, चाहे उन्होंने ताल्लुक माइनॉरिटी तो है, चाहे उन्होंने ताल्लुक डिसेबिलिटी कम्यूनिटी तो है, उन्होंने मिल के काम कर सकां। तो बुनियादी तौर पर मैं फिर 99 च कराची वापस आया। फिर मैं 2006 दे विच अपना PhD कंप्लीट किया। फिर मैं मुख्तलिफ अदारियां दे नाल वाबस्ता रहा, जिन्हां च सब तो पहला ग्रीनिश यूनिवर्सिटी है, उसके बाद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की एक यूनिवर्सिटी, फिर बहरिया यूनिवर्सिटी और इन द एंड अप मैं किया 2013 च कराची यूनिवर्सिटी, जिथे मैं जिहड़ा मेरी अपनी मदर इंस्टीट्यूशन है, मैं उत्थे सोशल वर्क डिपार्टमेंट का एक असिस्टेंट प्रोफैसर हाँ और मुख्तलिफ काम कर रहा। इस दे नाल नाल मैं मुख्तलिफ मैं फील किया, कार्ल मार्क्स ने सर क्या सी कि इंसान नूं पढ़ना वो चाहिए और काम वो करना चाहिए जिहदे नाल ना सिर्फ खुद नूं फ़ायदा होवे बल्कि समाज और दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी फ़ायदा होवे। दैन आई डिसाइडेड कि मैं समाजियात च रह के काम करांगा और मैं खुदा दे फजल दे नाल काम कर रहा वां और NGO सैक्टर, ह्यूमन राइट्स सैक्टर, वेलफेयर सैक्टर और एकेडमिक सैक्टर मेरी पहचान है और मैं समझ रहा कि खुदा ने मैनू इस लिए बुलाहट दी है। ये मेरी बुलाहट है, मैं इन्हू कोई आम काम नहीं समझता, ये मेरी बुलाहट है। डॉक्टर साहब तुसी माशाल्लाह बड़ा तगड़ा तुहाडा सारा मतलब स्ट्रगल है और बड़ा तगड़ा काम है, क्योंकि ये जिहड़ा साडा मुआशरा है ये स्पैशल लोगों लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। तो जिहड़ियां तुहाडियां मुश्किलात आईयां ने जरा उन्हां दा भी जिक्र करिया जी। देखो जी बहुत सारिया मुश्किलात ने, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ मैंबर ऑफ अ क्रिश्चियन कम्यूनिटी माली मसाइल अपनी जगह के उत्ते रहिंदे ने, लेकिन माली मसाइल बहरहाल ऐसे नहीं हैं कि वो इंसान नूं अगे वधन तो रोक सकन। उस दे नाल नाल चूँकि घर दे जिहड़े फैमिली मैंबर सन इन्ने एजुकेटेड नहीं सन, इसलिए उन्होंने एडा श्योर नहीं सी, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं क्रेडिट देंगा अपने मरहूम दादा नूं जिहड़े कि अनपढ़ सन। शायद मेरे वालदैन नूं भी मेरे उत्ते ट्रस्ट नहीं सी, लेकिन उस बुजुर्ग नूं मेरे उत्ते ट्रस्ट सी। उन्हें मैनू एजुकेशन वाल माइल किया और मेरी सरपरस्ती करते रहे, मैनू कराची तो पंजाब लैके आते रहे पढ़न लई, फिर वापस लैके जाते रहे ਜਦੋਂ तक कि मैं अपने पैरों ते नहीं खलो गया। तो फिर मैं समझना कि उन्हों का विजन सी कि मैं इत्थे आ पाया। फिर बहुत सारे मसाइल ने, ज़ाहिर है बीइंग ब्लाइंड साडे लिए ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल ने, मोबिलिटी के इशूज़ ने। इस दे नाल नाल अज दा दौर तो चलो इंटरनेट का दौर है, टैक्नोलॉजी का दौर है, असी मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करते हैं जोड़े कि टॉकिंग मोड के विच ने, लेकिन उदों सिर्फ ब्रेल बुक्स सन और ब्रेल बुक्स भी अवेलेबल नहीं सन। तो सानू अपने दोस्तों के नाल दी मदद लैके चीज़ों को पहला ब्रेल च लिखना पैंदा सी, फिर उन्होंने याद करना पैंदा सी, फिर एग्जाम किसी सैकेंड परसन के नाल देने पैंदे ने। तमाम तर नेक नीयती के बावजूद पता नहीं वो चीज़ों को लिख पा रहा या नहीं लिख पा रहा। ये सारे मसाइल जोड़े ने अपनी जगह के उत्ते मौजूद सन। तो सब तो वध के जिहड़ी पर्सन विद डिसेबिलिटी या जिहड़े खसूसी अफराद ने, जिहड़े डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले लोग ने, उन्होंने एक्सैप्टेंस इस मुआशरे दे विच नहीं है। फैमिली लैवल ते, चर्च लैवल ते, गवर्नमेंट लैवल ते, ओवरऑल सोसाइटी लैवल ते साडे मुआशरे च नहीं है। जदों कि मैं जॉब के बाद PhD करके जाता सा तो लोग मैंने कहते अच्छा जी आपने PhD तो कर लिया, बड़ा अप्रीशिएट करते सन। तो बाद कहते अच्छा जी आप ये बताएं काम कैसे करेंगे।
तो बड़ा 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 दिल दुखा देने वाला ਹੁੰਦਾ ਸੀ यार कि ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਿਦਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹ ਆਇਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਣ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ PhD ਦਾ ਮਕਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ। ਚੂँकि मैं खुद भी माइनॉरिटी ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, लेकिन खास तौर ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਨਵਰਜਨ ਹੈ ਔਰ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜਿਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਕਨਵਰਜਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡਣ। ਔਰ ਚੂँकि ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਤਰਬੀਅਤ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਆਇਨੀ ਵੀ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਇਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਮਾਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਘਰ ਦੀ ਅਮੂਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਈਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਲੜਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਬਰੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇੰਤਖਾਬ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਖਲੂਤ ਇੰਤਖਾਬ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੇਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਮਖਲੂਤ ਤਰਜ਼ ਇੰਤਖਾਬ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲ ਡਿਊਅਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਟਰਗਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰੋਕੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਸ ਲਿਆਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੋ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਓ? ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਔਰ ਮੁਲਕੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਦੀਦ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਔਰ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਰਾਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਖਲੂਤ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋ, यानी कुछ लोग कहते हैं जी साडा अपना जुदागाना इंतखाबात होन। मैं ये चाहना एज ए सोशियोलॉजिस्ट अकैडमिशन कि ये एक नैशनल वाइड एक डिबेट होनी चाहिए और उसके बाद सानू किसी हाल ते जाना चाहिए। बड़ी बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन मैं चलो इजहारकारी देना इस स्टेज के उत्ते कदी कदी मैं अपने सीनियर ह्यूमन राइट्स दोस्तों अगे सवाल करना कि मैं कन्फ्यूज़ हाँ, मैनू समझाओ, मैनू मखलूत इंतखाबात की समझ नहीं आ रही, क्योंकि सानू लोग रिजल्ट नहीं दे पाए। मैनू रिजर्व सीट्स की भी समझ नहीं आ पा रही की तरीकाकार होवे। मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ UN ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਜਨੀਵਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮਖਸੂਸ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮਰਕੋਟ ਹੈ, ਉਮਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, लेकिन उतों का नुमाइंदा पीपल्स पार्टी जी सो कॉल्ड आती है कि मैं माइनॉरिटी की चैंपियन हाँ, उत्थे नुमाइंदा यूसुफ तालपुर नूं खड़ा कर दी है। क्यों? मेरी समझ तो बाहर है ये चीज़ कि पीपल्स पार्टी वर्गी जमात जिन्हों के जिहड़ी कि दावा करती है कि असी माइनॉरिटी राइट्स के चैंपियन हाँ, यूसुफ तालपुर नूं क्यों खड़ा कर दे? यूसुफ तालपुर नूं तुसां अगर ओबलाइज करना ही है तुसीं उहनूं सैनेट च लै जाओ, बिल्कुल सही है ना, लेकिन उतों की रिप्रजेंटेशन तो उन्होंने दवो। बहरहाल ये मेरी राय हतमी नहीं है। बहरहाल मैं एज ए एकेडमिशन, एज ए प्रोफैसर, एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एक अपनी राय रखना वा, लेकिन मेरा मनना है कि ये उत्ते बड़ी भरपूर और सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, फिर सानू उहदे ते जाना चाहिए। एक और आम इशू सेंसस का इशू, मरदमशुमारी का इशू, आदमशुमारी का मामला बहुत ज़रूरी है। भैनों ते भराओ, बड़ी अजीब गल है कि मौजूदा मरदमशुमारी दे विच सानू मसीहियां नूं हिंदू कम्यूनिटी तो घट वहाण दी कोशिश की गई है। कोशिश नहीं की गई, बल्कि दिखा दिता, कामयाब कोशिश की गई है। अच्छा, हिंदू कम्यूनिटी ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ सिंध च नज़र आएगी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी ਤੁਹਾਨੂੰ कराची च भी नज़र आएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ होर जगह ते भी नज़र आएगी। सेंसस वैसे ही कंट्रोवर्शियल है पाकिस्तान का, मसीही भी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कंट्रोवर्सी का इजहार कर रहे हैं, अदम एतमाद और अदम इतमान का इजहार कर रहे हैं। लिहाजा मैं महसूस करना कि आने वाली मरदमशुमारी ज़्यादा मुनसफाना तरीके ना होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रपोजल ये है जी, साढ़े हर इलाके दे विच 35 चर्च ने गलियां दे विच जी, कैथलिक चर्च, चर्च ऑफ पाकिस्तान या पेंटिकोस्टल दे कुछ वड्डे चर्चिज नूं छड्ड के चर्चिज दी कमी नहीं है। असी क्रूसेड भी कर लेने आ, असी मरदमशुमारी क्यों नहीं करते अपनी? किसे फादर, किसे पादरी, किसे डीकन, किसे एल्डर नूं इस चीज़ के उत्ते ख्याल नहीं आ रहा, हालांकि इन्हां लई मरदमशुमारी करना आसान है जी। मैं इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज, कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस, साड़ी जिहड़ा पाकिस्तान एंग्लिकन चर्च दा सीनेड, पेंटिकोस्टल चर्चिज ने, प्रेस्बिटेरियन ने, सब नूं रिक्वेस्ट करना चाहना, प्लीज़ कम टुगेदर और कोई एक स्ट्रैटेजी बनाओ
ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਸਟੈਟਿਸ਼ੀਅਨਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਸੈਂਸਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਹਾ ਸਕੀਏ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਰ ਪੈਰਿਸ਼, ਹਰ ਪਾਦਰੀ ਕੋ, ਹਰ ਫਾਦਰ ਕੋ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ तमाम तर ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵਸਾਇਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਪਲੱਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਫਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਕ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਾਜ ਵਿਲੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਚੀ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਅਕਲੀਅਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਆਇਨ ਦਾ 2 ਔਰ 3 ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਮੇ ਦਰਮੇ ਸੁਖਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਨੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਗਫਲਤ ਬਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਗੱਦਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਜਾਂ ਅਕਲੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕੈਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮੁxtਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਸੈਮੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਬਸਤਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲੈਣਾ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਸਮਾਜੀ ਖਿਦਮਾਤ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰੰਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਬਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤੀ ਹਕੂਕ ਤੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੌਬਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੌਬਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੌਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਰਾਏ ਅਮਨ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਔਰ ਬੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਕਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਸ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਤਬਕਾਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਸੇਂਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ FSC ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਲ 'ਚ 100 ਬੱਚੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ FSC ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ 20-25 ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ 75% ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਵੀਦ ਸੈਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੋ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੋ। ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੈਵਰੈਂਡ ਪਾਸਟਰ ਬਾਬਰ ਅਲਾਦੀਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸਬਿਟੇਰੀਅਨ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੁਸਨੇ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੱਕੀਲੀ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੀਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂ। ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਖਾਲਿਦ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਗੇਜ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਲੈਸ
ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੰਬੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ $600 ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? इंग्लिश की एक कहावत है, ग्रेप्स आर सॉर, अच्छा, अंगूर खट्टे हैं, सही है जी। अगर एक कॉन्फ्रेंस एक यूजलैस एक्टिविटी है जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਸੇਡ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? याद रखो अक्सर और बेशतर NGOs ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ये जी कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करते हैं, सेमिनार कंडक्ट करते हैं, होटलों में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, बस ख़त्म। हाँ जी, ऐसा नहीं होता। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਪ ਅਜ਼ਰਾਇਆ, ਬਿਸ਼ਪ ਸ਼ਹੀਦ ਜੌਨ ਜੋਸਫ, ਸਰ ਪੀਟਰ ਜੇਕਬ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਆਈਏ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਪੈਸੇ ਝੰਬੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ? हाँ जी, यह बड़ी इंटरेस्टिंग गल है। हाँ जी, पैसे झंबे गए ने। एक हदीस दोहराना चाहना, सानू सब नू पता है जी, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जिम्मेदार है। राशि वल मुर्तशी व किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम में जाएंगे, कोई एक नहीं। अगर मैं ये मान भी लूं तो जो $600 दे रहा था, क्या वो बच्चा था? आप एक बात बताएं, आज के दौर में आप मेरी जेब से 10 रुपए भी निकाल के दिखाएं जरा। मैंने आपको बहलाया फुसलाया, $600 दे दो, मैं आपको कनाडा बुला लूंगा जी। क्या आपको अट्रैक्शन नजर आ रही है या नहीं? नहीं, आइए थे। हाँ, तो सही है। दूसरा, कॉन्फ्रेंस वेबसाइट के ऊपर वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि फी नॉन रिफंडेबल है। अच्छा जी, ठीक है जी, जी जी। असल में हमारे लोग ना पढ़ते नहीं हैं जी। और दूसरी बात ये है, जिन जिन लोगों ने कॉन्फ्रेंस में आना चाहते थे, जी। क्या उनको ये नहीं पता कि कॉन्फ्रेंस का वीज़ा देना पास्टर बाबर की जिम्मेदारी नहीं थी? जी, कॉन्फ्रेंस का वीज़ा देना तो कैनेडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और कैनेडियन गवर्नमेंट ने नहीं वीज़ा दिया तो पानी हमेशा नीवे पासे हाल आंदा है, उधर जाओ ना जरा जेड़े मुंह सेकनगे। हाँ जी, ठीक है ना, मैं कहना ये चाहता हूँ। अच्छा, तुसी अगे गल कीती हाँ जी, थी, मैं यही पर आ जाता हूँ। बिल्कुल, लकीली मेरे पास कनाडा का वीज़ा था, खुदा की मेहरबानी है। मैं यूनिवर्सिटी टीचर हूँ, मेरी एक ट्रैवल हिस्ट्री है और दोस्तों की शफकत होती है, तो मेरे पास तो चलो वीज़े रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं वाज़े तौर पर आज कहना चाहता हूँ, और मैंने उस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हमारे मसीहियों के साथ ख़ास तौर पर फॉरेन मिशंस जो हैं वो तासुब और इम्तियाजी रवैये का मुजाहरा करते हैं। इस सिलसिले में मैं एक बड़ी भयानक झड़प अमेरिकन कॉन्सुलेट कराची में भी लड़ चुका हूँ जी। मुख्तलिफ सतहों पर जिस एम्बेसी में जाता हूँ ये बात करता हूँ कि आप हम लोगों को वीज़ा क्यों नहीं देते। उनका मानना यह है जी आपके लोग असाइलम अप्लाई करते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि असाइलम एक लीगल प्रोविज़न है, कानूनी रास्ता है। कितने मसीहियों के मुकाबले में कितने मुसलमान जाके असाइलम अप्लाई करते हैं। मैं 2011 में कनाडा में था, मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में कोर्स करने गया। उसका सिक्योरिटी इंचार्ज SSP फैसलाबाद था, राना ज़ाद से ताल्लुक़ रखता था। वो जा सकते हैं। MKM के बहुत सारे लोग वहाँ चले गए, सियासी जमातों के बड़े बड़े अकाबरीन ने जाके वहाँ सियासी पनाह ली हुई है। जब उन लोगों को वीज़ा मिल सकता है तो हमारी खातर ऐसा क्यों? मैं आपको लेटर्स दिखा सकता हूँ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का, हाई कमीशन का, लिखा होता है जी आप क्रिश्चियन हैं, हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। स्पेनिश एम्बेसी ने लिखा हुआ है कि आप क्रिश्चियन हैं, हम आपको वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि आप असाइलम कर लेंगे। भाई ये असाइलम क्या सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए शजरे ममनुआ है? अहमदी जाए तो ओके, हिंदू जाए तो ओके, कोई मुसलमान जाए तो ओके, मसीही की बारी में आपको क्या हो जाता है? ये गलत बात है सरासर। वैसे सब सॉरी टू कट यू हियर, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਖਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਦਗਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। सर देखें कानून जो है कभी भी एक ख़ास तबके के लिए नहीं बनाया जा सकता। जी,
ठीक है, असाइलम अप्लाई करते हैं हर तबके के लोग जी। उसमें लोग सच्ची भी करते हैं, झूठी भी करते हैं। अब ये जिम्मेदारी उनका काम है जज करना कौन सच्चा है और कौन झूठा है। लेकिन किसी एक झूठे की बुनियाद पर आप पूरी मसीही कौम के साथ उस किस्म का रवैया इख्तियार करना शुरू कर दें, ये बिल्कुल इम्तियाजी रवैया है, ये इम्तियाजी रवैया है, एक काबिल कबूल नहीं है। मेरा ये मानना है, मैं अक्सर अपने एम्बेसी के लोगों से ये कहता हूँ कि असाइलम और वीज़ा राइट नहीं है कि किसी ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਸਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਸਬ है, ਇਹ ਵੀ डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाजी रवैया है। आप हर केस को मेरिट पे देखो। अच्छा, मैं नाज़रीन ने ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਖਾਲਿਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚੰਬੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ मेरा मसला ही नहीं है खालिद साहब ने पैसे लए ने। मेरा मकसद ते वे कि जिन्ना लोकां ने छड़ दियो गल, ओ गल छड़ दियो, लए ने कि नहीं लए गल नहीं, मेरा ख्याल है मैं मनन लई तैयार नहीं है। ओदी वजह है वे कि पैसे लोकां खालिद साहब नूं थोड़ी दित्ते ने, पैसे ते लोकां क्रेडिट कार्ड के थ्रू या मुख्तलिफ जरिया के थ्रू वैबसाइट ते भरे ने और प्लस जो लिखिया सी ओही भरे ने और फी नॉन रिफंडेबल है, ये तो लिखिया होया सी ऑलरेडी। और एक बुनियादी फर्क समझो कि वीज़ा देना ना खालिद साहब की जिम्मेदारी सी, वीज़ा देना ना उन्हां दी जिम्मेदारी सी पास्टर बाबर दी, वीज़ा देना रियासत कैनेडा की जिम्मेदारी सी। और बहुत सारी जगह के उत्ते वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। बई साडे एक सैनेटर दा ते कुछ एमपीएस दा वीज़े रोक ले गए, ओदी की सही सही गल है दसो? नहीं, बिल्कुल रोके गए, लेकिन इहदी जिम्मेदारी ते अच्छा हुण एमपीएस ते सैनेटर्स ने भी पैसे दिते सन पास्टर बाबर और खालिद नूं? हो सकदा जी, सानू तां नहीं पता, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। किस तरह एमएन एमपीएस दा ते वीज़ा वैसे ही तकरीबन ओके हुंदा है जी, ठीक है ना। मैं समझना वा कि ये जेड़े लोकी मजमूम मकासद लई कैनेडा जाना चाहते सन, उन्हां दे मकासद जदों पूरे नहीं होए ते ओ इनू इशू लकीर पीट रहे ने। अच्छा, इहदा कुछ भी हासिल नहीं होएगा। जिन्हों डाउट है फिर वो जाके कैनेडियन गवर्नमेंट ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ना, कैनेडियन एम्बेसी ना गल करे। लेकिन उत्थे जाके ते फिर जेड़े सवाल मैं कर रहा ना कि तुसी बच्चे सो कि तुसा डॉक्यूमेंट पढ़िया नहीं, तुसी किस तरह, अगर किसी ने कोई रिश्वत का दावा करता है तो फिर उसका भी प्रूफ दवे। बल्कि मैं समझना कि ये सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस को नाकाम करने लई एक प्रोपेगेंडा सी। डॉक्टर साहब, असी काफ़ी सारी अच्छी गुफ्तगू भी की, सारा कुछ तुहाडे को पुछ भी लिया, तुहाडी ज़ाती हवाले नाल भी गलबात की। एक गल दसो कि तुसी क्योंकि खुद भी एजुकेशनिस्ट हो और पढ़ाते हो लोगों को, ते नाल तुसी अपनी जरा जिहड़ी ज़ाती जिंदगी और खानदानी जिंदगी और अपने बच्चे और अपने बच्चों की तालीम के बारे जरा गलबात करना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल जी, प्लीज। जदों इंसान पब्लिक फिगर बन जाता तो फिर अपना कुछ भी नहीं रहिंदा। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि खुदा ने मैंने बहुत ही अच्छी बीवी अता की थी, जिहड़ा मेरे लिए बहुत लक सी जी। जबरदस्त। मेरी मिसिस बिल्कुल नॉर्मल ने, खुदा दे फजल दे नाल बहुत खूबसूरत है और उन्हीं ही दिल दी भी खूबसूरत है, बहुत प्यार कर दी है, बहुत साथ देंदी है मेरा। मेरे 3 बच्चे ने, लेकिन मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहना 3 नहीं यार 4 ही समझो, क्योंकि उन्होंने मैंने भी संभालना पैंदा। बट एनीवे 3 बच्चे ने मेरे। बेटी एक स्कूल च 9th क्लास च 2 बच्चे ने और बड़ी खुदा ने करम किया होया। एक इंसान नूं होर चाहिदा की है, तुहाडे कोल अच्छी जॉब होए, अच्छी बीवी होए, अपना ज़ाती घर होए और वालदैन भी सिर ते होन, भैन भरा भी नाल होन, ते होर कुछ चाहिए नहीं इंसान नूं। इंसान दी इहो ही जिंदगी जन्नत है। ते अगर असी शुक्रगुजारी नूं अपना लईए तो मेरा ख्याल है दुनिया साडे लई इत्थे ही जन्नत बन जाए। डॉक्टर साहब, नेशनल न्यूज़ का कैमरा तुहाडे अगे मौजूद है, तुसी कोई ऐसा पैगाम ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌਦ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਗਿੰਗ ਕਰਨ ਜੀ? ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। जिवें इंसान ने जिंदा रहने लिए खून चाहिए, स्पिरिचुअली इंसान नूं दुआ चाहिए है। मैं अक्सर बेशतर अपने दोस्तों च बह के गल करना वा कि मैं
ज़ाती तौर पे बहुत कट्टर क्रिश्चियन और कट्टर कैथलिक हाँ, लेकिन समाजी तौर पे इंतहाई सैकुलर हाँ। जी मेरा अपने खुदा दे नाल बहुत गहरा ताल्लुक है, मेरा मदर मैरी दे नाल बहुत गहरा ताल्लुक है, और ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਔਰ ਮੁਲਕੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ 2-3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਨ ਹੈਸਲ ਕੌਮ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੂਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਪ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਫਾਦਰਸ ਨੂੰ, ਬਿਸ਼ਪਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਚਰਚਿਸ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਮਰਾਨੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮਾਜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਨਵਰਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਬੜੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਦਿਲਵਾਨੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ, ਜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕੀ ਫਿਕਰਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਤੇ ਛੋਟਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਨੂੰਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਹੂਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਫਰਕ ਹੈ, ਨੂੰਹਾਂ ਵਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਸਦ, ਬੁਗਜ਼, ਅਨਾਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਦਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਅਕਲੀਅਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬਰ ਮਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹਿਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੀਏ।
ਔਰ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।